Dear students, welcome all of you once again to the paper Technical Writing, which is a compulsory paper for semester 6 BA English and Communicative English. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ BA കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് 6th സെമസ്റ്റർ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പറായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന പേപ്പറിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ്. In this video, we are going to discuss or we are going to analyze in depth two major areas which are very important for your syllabus. The first one is dealing with technical vocabulary and technical abbreviations. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആബ്രിവേഷൻസ് ആണ്. എക്സാമിന് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പേപ്പർ, that is oral reporting. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ട് ഓറൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. Dear students, some days back I have introduced a few number of videos on the textbook technical writing, and today in this video we are going again to see certain parts of the textbook that are quite important for examination. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ എക്സാം ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന എക്സാമിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ള ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് abbreviations. That is quite important for examination. Particularly, some questions can be asked from that area in the objective part of the question paper. Question paper objective part ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. സോ we will begin the abbreviations. The first one is ANON, anon. The complete word of it is anonymous. Anonymous. Bibliog. It's bibliography, bibliographer, bibliographic. So other one CA dot, then comma, then C, then a period. It's circa, meaning is about, circa about. CF, confer or compare. When some things are compared, the abbreviation CF will be given. Chapter, CHAP for chapter. DISS, dissertation. ED period comma EDS period. It's edited by or editors. Other one is very familiar to e.g. example. Exempli grantia is the actual Latin verb for e.g. example grantia. ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്, ഉദാഹരണം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എസ്പെഷ്യലി, especially,
Yet all. നമ്മൾ സാധാരണ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ET, all, at all. മീനിങ് ഈസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഒരുപാട് പേരുടെ പേര് ചുരുക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ at all തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ട് എന്നാണ്. ETC, etc. etc. is the meaning. Then FF, following pages or lines. GPO, Government Printing Office. IE, earthest, that is. MS, it's for manuscripts. MSS, manuscripts. N period comma NN period, notes, such like. NB, N period B, then period comma N period B. Notabene, take notice, that is the meaning. ND, no date. NP, no place. P, then period, then comma PP, pages or page. PROC, proceedings. PROC means proceedings. PUB, published by. Publisher. REV, revised or revised by. Revision, such like the meaning. RPT, reprinted by. SES, section. SIC, so thus inserted in brackets. SUPP, supplement or supplementary. Translated by. UP, University Press. VIZ, Vedils, namely. Walls, volume. VS, versus, against, that is the meaning. V. So these are the abbreviations. You need to go through the textbook for finding the abbreviations, because that will be very important for the examination. Likewise, an important question that will be asked for the examination is oral presentation. You may be asked to prepare an oral presentation, and sometimes you may be asked to define what's oral presentation. എക്സാമിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങളടുത്ത എക്സാമിന് ഒരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ ചോദിക്കാം, അല്ല ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം. So you need to have a very good idea about what is an oral presentation. So we need to define what is oral presentation. എന്താണ് oral presentation എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. So an oral presentation is a formal, structural and systematic presentation of a message to audience. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ഒരു സെമിനാറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തും. സോ ആ സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വാക്കുകളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒക്കെ വെച്ച് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തും. സോ അതൊരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ആൻഡ് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ ഫോമൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻഫോമൽ, ഇറ്റ്സ് എ ഫോമൽ. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഘടനയുണ്ട്. അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഫോമൽ സ്റ്റൈലിലാണ് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട്. ആ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു കൺവേ എ പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ടു ഓഡിയൻസ്. അവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആകട്ടെ, സെമിനാർ ആകട്ടെ, അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ആശയം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ സി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് യു വിൽ ബി കോൾഡ് ടു
give an oral presentation. So oral presentation, അതൊരു oral presentation ആണ്. So we will now see what are the features of oral presentations. An oral presentation is a form of communication. It is participative two-way communication process characterized by the formal and structured presentation of a message using visual aids. Oral presentation ഒരു തരത്തിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് one of the forms of communication. So it's a two-way communication process. ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്, സെൻറ്ററും റിസീവറും. സെൻറ്റർ ഒരാളാകാം, ഒന്നിലധികം ഒരു ഗ്രൂപ്പാകാം, റിസീവേഴ്സും ഒന്നിലധികം ഒരു ഗ്രൂപ്പാകാം. So it's a two-way communication process characterized by formal and structured presentation. The presentation is formal, not informal, and it is also structured. വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ നന്നായി ഘടനയുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. And it is done by using visual aids like a OHP, overhead projector, or LCD projector, LED projector, slides or charts. Okay, so some kind of visual aids are there. It is purposeful, interactive, and audience oriented. So it has a purpose, ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, and also it is interactive. So the audience also will interact with you. So it is a two-way communication and audience oriented. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കാഴ്ചക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ the intention is to make the audience well understand about the content. It communicates a message to audience in a way that brings about the desired change in their understanding opinion. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ഓഡിയൻസിൽ, കാഴ്ചക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർക്ക് അവരിൽ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു പുതിയ അറിവ് കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അവർ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒപ്പീനിയൻ കളക്ട് ചെയ്യാനുമാണ്. So what are the usual forms of oral presentation? Oral presentation സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. See, seminars. Seminar is a kind of oral presentation. Workshop and symposium, student and team presentation, departmental presentations, industry conferences, press inference of product launches, annual general meeting, profile presentations. ഇതെല്ലാം ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസിന് ഉദാഹരണമാണ്. സെമിനാറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നല്ലേ, സെമിനാറുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പ്, സിംപോസിയ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീം പ്രസൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തും. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും ചേർന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നടത്താം. ഇൻഡസ്ട്രി കോൺഫറൻസസിനൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷനുകളാണ്. Now let's see what are all the objectives of oral presentations. എന്തൊക്കെയാണ് oral presentationsന്റെ objectives? There are mainly 5 objectives. 5 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ oral presentationന് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് exploring a new area of information. So the audience may not be fully aware about that area where the presenters are shedding light to. Presenters അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റർ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയെ പറ്റി കാഴ്ചക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വലിയ അറിവ് കാണുകയില്ല. സോ അവർക്കൊരു പുതിയ അറിവും ഒരു പുതിയ ഒരു അന്വേഷണ ഒരു സംഗ്രഹവും ലഭിക്കാനാണ് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്നത്. Then introducing a new product by a company. For example, a company introduces new product, so the audience gets to know what is the product about. Then conferring with industry people.
So a number of people from industry have come. So the audience who may be buying that particular product from the industry, they can confer means talk to, discuss, then advertising the products. Company ഈ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ദെൻ ഇൻഫോമിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി, കമ്പനിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി കമ്പനിക്ക് പറയാൻ, ഓഡിയൻസിനോട് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ കമ്പനിയിലെ ആ സ്റ്റാഫിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. There are two types of presentations, oral presentations. The first one is extempore presentation. Extempore presentation. The second is prepared oral presentation. So type of presentation രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് extempore presentationും രണ്ട് prepared oral presentationും. Let's now see certain barriers to effective oral presentation. ഏതൊരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലും, ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഘ്നങ്ങൾ. ഒരു നല്ല പ്രസൻറ്റേഷനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിയർ, ഭയം. Fear from the part of presenters. Then lack of preparation. The presenters haven't prepared. They haven't spent time for preparing presentation. The third, unable to control one's ideas. The ideas are coming spontaneously, so the time is limited. The person is unable to structure his ideas for a good presentation. So മൂന്ന് തടസ്സങ്ങൾ: ഭയം, fear, lack of preparation, third, unable to control one's ideas. എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം? How it's possible to make a good oral presentation? The first is conquering stage 5. The second, knowing the audience. Third, content of presentation. 4, structure of the presentation. 5, delivery of the presentation. 6, remembering 4 Ps. ഒന്നാമത്തേത് കോൺകറിങ് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ്, സഭാകമ്പം. ഒരു കൂട്ടം ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സഭാകമ്പം, വാക്കുകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കുക, കൈകാലുകളൊക്കെ വിറയ്ക്കുക, ഭയമുണ്ടാകുക. സോ that can affect your presentation. So the presenter has to conquer it. ഈ സഭാകമ്പത്തെ അതിജീവിക്കണം, പരാജയപ്പെടുത്തണം. രണ്ട്, knowing the audience. You should get familiar with the audience. വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരോട് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാക്കണം. അവർ നമ്മളുടെ ഭാഗമാണ്, അവർ അൺഫെമിലിയർ അല്ല. They are part of us. And you need to understand who they are and what are their expectation, what's their age level, such like. Know the audience. Third, content of presentation. You should very well thorough about the content of presentation. എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ പറ്റി വ്യക്തമായി അറിയണം. Fourth, structure of the presentation. And you should also know and well prepared about the structure of presentation. പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കണം, ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. 5, delivery of presentation. And the way you deliver presentation is very important, and it should be very correct. And finally, you need to remember 4 Ps that we will discuss later. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ചില ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ emphasize ചെയ്ത് വരാം. In detail I will explain. Okay, the second one was know the audience. What do you mean by to know the audience? Before you plan the presentation, the presenter should know very well what is the age group of the audience. വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റിയ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം.
വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഓൾഡ് ഏജ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യങ് പീപ്പിൾ യു പ്രസൻറ്റ്, ദെൻ the content should be prepared in for that particular age level. Then know the need of the audience. I already told you. So need, what is the need? ആവശ്യം എന്താണ്, ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കേൾവിക്കാരുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് വേണം പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ. Then utility of presentation for the audience. ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ പങ്കെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ അവർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. സോ ആ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിങ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അറിവ്, വിജ്ഞാനം ഈ ഓഡിയൻസിനുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കുക. ഒരു തേർഡ് പോയിൻറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞു, കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. What do you mean by content? What is the importance of content in the presentation? See, the content what you are going to present to the audience should not be too difficult to understand. ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കടുകട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കരുത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാഷയാകട്ടെ അല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആകട്ടെ അത് നന്നായി അവർക്ക് ദഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. So what will happen if they can't digest it? Of course that will not be digested and they feel very much difficult then, physically, psychologically. That's a problem. And another one, the content should not be too short. And the content should also not be too long. നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ് വളരെ ചെറുതാകാൻ പാടില്ല, വളരെ വലുതാകാനും പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ അവൈലബിൾ ടൈം. ദെൻ include examples and instructions to support the argument. Whenever you present something, എന്തൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉദാഹരണങ്ങൾ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് തിങ്സ് വെൽ. നന്നായി ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സോ നൗ വി സീ ദ സ്ട്രക്ചർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ്. സ്ട്രക്ചർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. നന്നായി പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റർ തൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നന്നായി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ മൂവ് ടു ദ ബോഡി. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദ ബോഡി? Body is the detailed information that you give to the audience about the topic. Then you can use anecdotes. Anecdotes means sambhava kadakal to raise question, to arouse interest. നടന്ന ചില സംഭവ കഥകൾ നമ്മളെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് among the audience. Then you need to move to the conclusion. What is conclusion? What should be included? In conclusion, state the goal and uses of presentation. ഇത്രയും കാര്യം കുറേ നേരം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനം ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടതിൻ്റെ പ്രയോജനമെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയുക. Leave the audience with a positive feeling about you and your ideas. നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്ററിനെ പറ്റിയും പ്രസൻറ്റേഷനെ പറ്റിയും നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് കേൾവിക്കാരിൽ, കാഴ്ചക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ഥലം വിടുക. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചറിന് ശേഷം ഡെലിവറിയാണ്. പ്രസൻറ്റേഷന് ഡെലിവറി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദെയർ അണ്ടർ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വോയിസ്, സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി, ഗുണഗണങ്ങൾ. സോ അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ ടോൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ്. കൂടി വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ അളവിനനുസരിച്ച്, എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള, വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക. 100 പേര് കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരാൾ
വായി കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൈക്കില്ലാതെ വായി കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ that delivery won't be effective. And also there are only 3-4 people and you talk with a microphone in loud voice, no need of it. See, the number of people are more than 10, you can use a microphone or call a mic, and in between you present make some pauses. ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തുക, അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പോസ് കൊടുക്കുക. that will enable the listener to understand. അയാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് യാതൊന്നും പിടി കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളങ്ങ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പാവത്തുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. And then pronounce difficult words properly and correctly. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വ്യക്തമായും സ്ഫുടമായും സംസാരിക്കുക. പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം പറയേ വേണ്ട. So the language that you use should be comfortable for the listeners to understand. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പകുതി പേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, നന്നായി അറിയാം, പകുതി പേർക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല. Will it be possible that the presenters always speak in English? No. Obviously he has to speak in English, but that person should also be able to, the rest part of the half part of the audience, to understand things well. Then ഡെലിവറി ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റേഷന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം റാപ്പോ ആണ്. ക്രിയേറ്റ് എ റാപ്പോ വിത്ത് ദ ഓഡിയൻസ്. വന്നിരിക്കുന്ന കേൾവിക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരോട് മാനസികമായി ഒരു അടുപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ റാപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്, സൈക്കോളജിക്കൽ റാപ്പോ. അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് വൈൽ പ്രസൻറ്റിങ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരുടെ, കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക. മാനത്തോ ഫാനത്തോ നോക്കി സംസാരിക്കാതെ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി, കണ്ണുകൾ തുറച്ച് നോക്കണമെന്നല്ല, തുറച്ച് നോക്കരുത്, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഐ കോണ്ടാക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു, നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ആശയമാണ് നൽകുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം വൺ പെയർ ഓഫ് ഐ ടു അനദർ സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദം. ഒരാളെ മാത്രം തുറച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ എല്ലാവരെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് മാറി നോക്കുക. ട്രൈ ടു ഇൻവോൾവ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ആക്ഷൻ ബൈ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരോട് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. പേര് വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ റാപ്പോ വിത്ത് ദ ഓഡിയൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡെലിവറിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ശരീരഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ്പ്രസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യുവർ സ്മൈൽ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ചിരിയിലും നമ്മുടെ ചലനത്തിലും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക. നിവർന്നു നിൽക്കുക, അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചായഞ്ഞ് നിൽക്കാതിരിക്കുക. അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ വെപ്രാളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്ന അത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ബാഡ് ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ആർ ടെൻസ്ഡ്. ഓൾവേസ് ഡ്രസ് ഇൻ ഫോർമൽസ്. ഈ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഫോർമൽ അപ്പിയറൻസിൽ പോകുക. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ആൻ ഇൻഫോർമൽ അപ്പിയറൻസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക്, ഈ ഡെലിവറിയുടെ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക്, ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആണ്. എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റേഷനിൽ, ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ, പക്ഷേ സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മിക്കവാറും പേർ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും, വിഷ്വൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വസ്തുതകൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് മാറ്റുക. റിമെമ്പർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ്, സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസീസ് ഫോർ OHP ആൻഡ് LCD. യൂസ് പ്ലെയിൻ ഫോണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി 8 point or more. എല്ലാവർക്കും വായിക്കത്തക്കോണം
18 പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഡു നോട്ട് യൂസ് മോർ ദാൻ 3 കളേഴ്സ്. ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും. പ്രാക്ടീസ് ബിഫോർ ഹൗ യു ടു ഓപ്പറേറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ 4Ps എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ 4Ps, 4 Pകൾ. ഒന്നാമത്തെ P ആണ് പ്ലാനിങ്, രണ്ടാമത്തെ P പ്രാക്ടീസാണ്, തേർഡ് P ഈസ് പെർഫോം, ദ ഫോർത്ത് P ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം, പ്രിപ്പറേഷനിൽ തൊട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഓക്കെ, പ്ലാനിങ് തുടങ്ങാം. പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, പെർഫോം ചെയ്യുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക, പദ്ധതി ഇടുക. എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രാക്ടീസ്, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുക, പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുക. ഇതാണ് 4Ps. നിങ്ങൾ ഒരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പരീക്ഷ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ an oral presentation, and in that way how you should structure the oral presentation, what should be included in it. And we will begin first, the first part of it. It is greetings and introduction about yourself. നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിനെ വിഷ് ചെയ്യുക, ഓഡിയൻസിനെ വന്ദനം ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുക. ദെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ ടോക്ക്. നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ഓഡിയൻസിനെ അറിയിക്കുക. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ ടോക്ക്. ദെൻ ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Then move to the main body. മെയിൻ ബോഡി നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകളെ നമ്മൾ പലതായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് സബ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുക. Then finally come to conclusion. കൺക്ലൂഷനും എഴുതി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇൻവൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ഷുഡ് ഇൻവൈറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഡു യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ്? സച്ച് ലൈക്ക്. ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആദ്യമായി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ദെൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റർ, then get into the topic, then general explanation, what you are going to do in the presentation, then main body, split the main body in different parts, then conclusion, then invite the audience to ask questions. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ മോഡൽ തുടക്കം ഗ്രീറ്റിംഗ്സിലാണ്. സോ greetings ingane. Okay, let's get started. Good morning everybody, my name is so and so. I'm a student at IES Castello. I'm a student at St. Gregorius College. Then introduce your talk. So after greetings, we need to introduce the talk. So in greetingsന് ശേഷം, ഗ്രീറ്റിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ആദരിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്കുള്ള ഇൻട്രഡക്ഷനാണ്. സോ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഓഡിയൻസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ,
ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഡു യു നോ what is the population of India at present? So നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഡു യു നോ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ? സോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Sometimes we can give the audience some amazing facts. ഒരിക്കലും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, കേൾക്കിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരു അറിവ് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം, യു നോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ. സോ ഒരു പക്ഷേ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടെൽ എ സ്റ്റോറി ഓർ എ പേഴ്സണൽ അനക്ഡോട്ട്. ഒരു കഥ പറയാം, ആ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവ കഥയൊക്കെ പറയാം. വെൻ ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ, ഞാൻ വെൻ ഐ പ്രസൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ സ്റ്റോറി. കഴിഞ്ഞ കാഴ്ച ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നു, ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. സോ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ഗ്രീറ്റ് all of you. Then we need to go to introduction. You need to introduce your talk. You can introduce your talk in different ways. For example, by asking a question or asking a number of questions, or otherwise presenting some amazing facts to our audience. And then we can do that by telling a story or a personal anecdote. Personal anecdote എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. After that, you need to give a general explanation, like you are jumping to your presentation topic. Today I want to talk to you about, or today I'm going to tell you something, so I would like to, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. First I will, then I will go to, and finally I will. നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സമ്മറി കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ടുഡേ ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് the topic of population explosion in India, like that. And അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത്, അതിനുശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഫൈനലി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അതൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സമ്മറി പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ മെയിൻ ബോഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ, വെൻ യു ജമ്പ് ഇൻ ടു മെയിൻ ബോഡി, സ്പ്ലിറ്റ് യുവർ മെയിൻ ബോഡി ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഉദാഹരണം, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, then the analysis, then conclusion. അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ മെയിൻ ബോഡിയിലും സബ് ബോഡീസ്, സബ് പോയിൻറ്റ്സ് കാണും. And then move to conclusion. Finally move to conclusion. So what's the importance of conclusion? It's the place where you sum up all things you presented. നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, റീക്യാപിറ്റുലേഷൻ. സോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വേണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ. യു ഷുഡ് നോട്ട് go to a abrupt closure. Instead, you need to sum up all the things, and in conclusion you should tell that I'm going to finish. നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയണം, ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക. And thereafter is a question session, interactive session, question asking session. So you can ask the
audience that do you have any questions to ask me. I'm very much pleased if you can raise some questions on the base of the presentation I have done today. So നമുക്ക് പറയാം, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. So please come and ask some questions on the topic. So such like way you need to invite questions. That is the end of the presentation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. Greetings, you need to greet all the people who have come to witness or to participate in a presentation. And then there itself you need to identify yourself. You should tell something about yourself. Then go to introduction, introduce and talking your talk. Then give a general explanation what you are going to do the presentation by part and part. Then jump into main body, explain important points there and sub points there, and move to conclusion. After conclusion, it's time for asking questions. You need to ask some questions too, and you need to invite them to. You need to invite your audience to ask you some questions. നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ if the presentation for 5 minutes and we may get any sample topics, for example hobbies, sports, cinema, celebrities, holidays, friends, jobs, school, music, any of these topics can be asked for an oral presentation. And think that your project work is going to be asked for a presentation. Then you can be very much confident. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Dear students, thank you everybody for watching this video. We'll come again with the rest part of this video. Until then, goodbye.